स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बिहागड़े की वार महला चौथा। सत गुरु फरमाया कारी एह करे हो। सत गुरु फरमाया कारी एह करे हो। राधा स्वामी। ये बाणी हजूर चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज जी दी। सतगुर जो भी संदेश देंदे ने वो कोई संसारी विद्या पढ़ाई लिखाई नहीं होंदी, वो अपने जुगां दे तजर्बे दे नाल वो जो वचन जो फरमाउंदे ने सिख वास्ते ये हुक्म है, क्योंकि आम दुनिया वास्ते नहीं। ठीक है, सतगुरां दी बाणी जां असीं कह दिंदे कि उन्हां दे वचन सारे संसार वास्ते ही ने, पर है तो सारे संसार वास्ते ने, पर मनदा कौन है? एक जिहड़ा सेवक हुंदा है, सिख हुंदा है तो सारे जिहड़ा भी मन लैंदा है उन्होंने फायदा करते हैं, जिहड़ा नहीं मनदा उन्होंने नहीं कोई फायदा करते। जिस तरह दवाई है, दवाई हुण एक तैयार हो गई, जिहड़ा भरोसे दे नाल उस दवाई नूं खांदा है, चाहे वो कोई किसी भी धर्म जात का होवे, वड्डा होवे छोटा होवे, अमीर होवे गरीब होवे, जिहड़ा भी उस दवाई नूं खा लैंदा है उन्होंने आराम आ जाता है। इसी तरह जो सतगुरां ने वचन फरमाया उहदे बारे असीं थोड़ा जिहा विचार कि बई सतगुर की वाकई ही की फरमाउंदे की ने, सिख वास्ते वो की वचन करते हैं। दुनिया के उत्ते बहुत सारे काम ने, बहुत सारे रिश्ते नाते ने, बहुत सारिया भगतियां ने, बहुत कुछ है, पर सतगुर साडे कोलों की करवाना चाहते हैं। वही वचन आया कि सतगुरु फरमाया कारी ये करे। किहड़ा काम सतगुरां ने सानू आख्या है? जदों असीं विचार करांगे तो साडे अपने अंदरों ही कई सवाल कई जवाब उठते हैं, लेकिन जदों वाकई ही ईमानदारी दे नाल एक एकाग्रता नाल थोड़ा जिहा जदों विचार करांगे तो अंदरले तल ते पता चलता है कि वाकई ही सतगुरां ने सानू कोई भी संसारी काम जां संसारी किसी तरह का भी कोई कारज करने वास्ते नहीं किया। ठीक है, ड्यूटियां जिस तरह असीं गुरु महाराज दे दरबार आउंदे आ तो कई बार असीं वचन करते हैं कि सतगुरां ने मैनू आ हुक्म लगाया है, मैनू आ हुक्म लगाया है, पर कि ये हुक्म सारे ही जिन्ने भी असीं ये किते मनमाइकी तो नहीं असीं किते पकड़े बैठे? क्योंकि सतगुरां दा वचन तो सारे संसार वास्ते ही हुंदा है, सब वास्ते ही एक ही हुंदा है। इस तरह तो नहीं हुंदा कि किसी वास्ते कुछ होवे जां किसी वास्ते कुछ। हाँ, कर्मां दे हिसाब नाल देख के कई बार सानू कोई वचन लगाउंदे ने, पर जो सतगुर हर एक जीव नूं जिस तरह इत्थे दया करन वास्ते आए ने जां कड्ढण वास्ते आए ने, उहदे वास्ते सारिआं नूं इक्को ही रस्ता दसदे ने। हुण कई बार असीं अपने मनमाइकी जिहड़े आ कई सवाल जवाब इकट्ठे कर लैंदे आ और उन्होंने फड़ के सारी उम्र उन्होंने खिंचते रहने, एक दूसरे को दसते रहने कि मैनू आ हुक्म है, मैनू आ हुक्म है, मैनू आ हुक्म है। भाई जे गुरु एक है, गुरु का रस्ता एक है। उन्होंने कई बार सत्संग फरमाया कि जे जिन्हें भी मिलना है, चाहे कोई किसी भी धर्म जात का किसी का होवे, बच्चा होवे वड्डा होवे, कोई भी जिन्हें भी जाना है उन्होंने उस रस्ते ही लंघ के जाना पैंदा है। जे एको रस्ते आए हैं तो एको रस्ते असीं जाना है, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि किसी को वक्रे वक्रे हुक्म लग गए होण? ये असीं अपने
ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇੱਧਰੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਠੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਜੁਗਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ ਬਚਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ ਹੋਏ ਕੈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਕੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ।
कोई ऐसा नहीं है दुनिया ते कि जिहड़ा किते ना किते नहीं जा रहा, सिर झुका रहा। पर की इत्थे कोई सुखी हैगा है? कि इत्थे साडी जिहड़ी स्टेटमेंट सारिਆਂ ਦੀ एक दूसरे नाल मिल रही, जे असीं सारे ही गुरु दे सिख हां ते की असीं साडे विचार इक्को जिहे हो गए ने? क्यों लड़ाइयां झगड़े जां क्यों मन मुटाव जां क्यों वो चीज़ां पैदा होंदियां ने? क्योंकि असीं साहिब जिस तरह उन्होंने कहा कि गुरद्वारे होए कै साहिब संभालीए, कि साहिब दे नूं असीं नहीं संभालते, उन्होंने नहीं असीं पकड़ते, उन्होंने बचनों नूं नहीं पकड़ते। उत्थे जाके भी घरां दे विच ते जो आपां अपनी मनमत करनी ही है, पर बाहरले तौर के उत्ते गुरुद्वारे ते जाके भी उत्थे सब कुछ सत्संग सुन के, उत्थे नाम लैके, उत्थे सेवा करके फिर भी मन की मत नहीं छड्डदे। जो साहिब की मत है वो नहीं लेंदे, जो साहिब के गुण ने वो नहीं धारण करते, मन मत अपनी करी जाने करी जाने। तो इस करके वो फरमा रहे ने कि गुरुद्वारे होए कि जे गुरु के द्वारे जाते हैं तो बई उतों फिर जो सतगुर की मत है वो लईए, सतगुर की वचन फरमाउंदे ने उन्होंने समझिए। कोई भी देख लीए, जे अज इन्ने मंदिर गुरुद्वारे चर्च जो मर्जी असी कह लीए है तो गुरु के द्वार ही है ना, किते ना किते। गुरुद्वारा कोई ये नहीं कि जे गुरुद्वारा नाम आया तो कला सिखां दा है, जां मंदिर नाम आया तो हिंदुआं दा है। ये असी अपने अपने प्यारे मिठे जिस तरह रब के नाम रख ले, राम शाम वाहिगुरु अल्लाह, इस तरह ही ये बाहर के नाम असी अपने अपने घरां दे जिस तरह बना लें। लेकिन है तो इक्को ही है कि गुरु का द्वार, गुरु के द्वारे ते जाके काम जो करना सी वो असी कीता ही नहीं। उत्थे जाके भी सब कुछ करद्या कराउंदियां विचार अपने उही रखे सारे। जिस तरह स्वामी जी ने फरमाया है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। वो कहते पुरानी बाण या पुरानियां आदतां कदों छड्डेगा तू? सत्संग करत बहुत दिन बीते, पता नहीं किन्नी क देर हो गई है सत्संग सुनद्या करद्या, बई आदतां तो बदलदियां नहीं पईयां। की फायदा होया उन्हां चीज़ां दा? दुखी तो असी रहना ही रहना है, क्योंकि सुख की भाल दे विच आए तो सही, पर जो असी सुख वाले जिहड़े काम ही नहीं करने, गुरु के द्वारे आके की लेना है? गुरु की मत छड्डना की है? मन की मत। कई बार वचन पहलां भी सत्संग दे विच असी सारिਆਂ ने सुने हैं, लेकिन उत्थे आके भी अपनी मत छड्डनी नहीं, गुरु की मत लैनी नहीं। जो विचार असी लैके जमदे हैं, जो विचार लैके असी चलते हैं घरां दे विच, उही विचार असी गुरु दे आके भी रखते हैं, सगों उत्थे भी उही थोपदे हैं। संगत दे विच भी जे कोई चलना भी चाहुंदा है तो उन्होंने भी जबरदस्ती उत्थे गिराउने आ। हुण छोटियां छोटियां चीज़ां ने, किसी भी मत की गल कर लईए, हर पासे इक्को ही चीज़ जिहड़ी ये चल रही है। हाँ, जिन्हों भी वो चाहे कोई भी किसी भी धर्म के विच है, जिन्हों अपने गुरु के वचनों की समझ लग गई वो सुखी सुखी है, जिन्हें वो मान लए ने वो सुखी ही सुखी है। हुण सतगुरां दे वचन जिहड़े ने असीं बहुती दूर तक ना जाइए, असीं अपने ही सतगुरां दे वचन देखिए कि साडे सतगुरां दे वचन की, उन्हां दी मर्यादा की, उन्होंने किहड़े काम करने वास्ते सानूं आख्या सी, किहड़े कामां तों सानूं वरजिया सी, कि असीं सारे वो काम कर रहे हैं? क्योंकि संगत दे विच बैठ के बड़ा मतलब ये दुख भी हुंदा इन्हां गल्लां दा कि जदों संगत दे विच भी वो चीज़ां प्रचार इस तरह के उल्टे पुलटे हुंदे ने। सतगुरां ने तो कदी नहीं कहा कि किसी नूं चंगा जां किसी नूं माड़ा जां किसी नूं उच्चा जां किसी नूं नीचा, जां संगत दे विच आके किसी तरह की कोई निंदिया चुगली की जां कुछ गल गुरु ने सिखाई किसी नूं? अज भी सतगुरां दे बच्चे कई आए ने, जिस तरह मैं इत्थे दी ही गल कर रहा हुण। अज चलो सत्संग के विषय तो थोड़ा जिहा हट के, लेकिन क्योंकि पहलां ही ये गल हो चुकी कि सत्संग बहुत सुने ने असीं, कोई सत्संग की घाट नहीं किसी गल की। ज्ञान मना मूँह क्विंटलों मूँह साडे अंदर भरिया पिया है। जो किसी नाल कोई करनी होवे बहस, असीं बड़ियां बड़ियां विचारां बड़े बड़े तर्क पेश कर दिंदे आ, पर अपनी जगह तो असीं फेल हो जाते हैं। सतगुरां दा शुकराना करना हमेशा ही सिख दा धर्म है,
कि वो शुकराना करे। लेकिन ये शुकराना क्यों करेगा? जे इनू पता लगेगा किसी चीज़ का फिर ही शुकराना करेगा। हुण ये जिहड़ी मत है इस शुकराने वाली, ये तो सानू सतगुरां ने हमेशा ही कहा कि बई हमेशा ही उन्हां दा ध्यान करते रहिए, उन्हां शुकराना करते रहिए। लेकिन शुकराने दे नाल रोस जिहड़ा है वो कित्थों आउंदा है? ये विचारां तो, साडे तो। जिस तरह बड़ी अच्छी किसी ने गल कही कि असी अरदासां करते हैं, असी मन्नतां मनते हैं, कई कुछ करते हैं, पर जे अरदासां करके भी सानू कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही तो उहदे रोसे करन नालों जां उहदे ते उत्ते गिला शिकवा करन नालों जिहड़ियां चीज़ां सानू अरदासां तो बगैर ही मिलियां ने उन्हां दा किते गिण के देखिए, उन्हां दा शुकराना करिए। बहुत ज़्यादा अरदासां ते असीं कुछ चीज़ां वास्ते कीतियां होणगीਆਂ जिहड़ियां चीज़ां नहीं पूरीਆਂ, पर बिना अरदासां तो सानू किन्ना कुछ मिलिया है। जो मिलिया है कि उहदे वास्ते असीं कोई अरदासां कीतियां कदी? किन्ना कुछ सानू सतगुरां ने बख्शिश कीतियां ने, ਉਹਦਾ शुकराना करिए। ये एक जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ रस्ता। लेकिन संगत ਦੇ ਵਿੱਚ भी कई बार ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ नहीं लगता कि बई सतगुरां ਦੇ ਇੰਨੇ वचन सुन के ਇੰਨਾ कुछ करके ਤੇ फिर ਸਾਡੀ सोच नहीं बदली अजे तक। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बस अपने अंदर विचार करना, अपने अंदर ध्यान करना है कि वाकई ही कि साढ़े च कोई बदलाव आया, गुरु वाली मत आई है। कोई भी असी गल करते हाँ तो वह गुरु सानू, गुरु ने गल सिखाई है सानू। गुरु ने तो एको ही कहा, जिस तरह कहा कि गुरु द्वारे होए के साहिब संभालीए, कि सतगुरां दे जो दर ते आउने जो गुरु दे असी अपने आप को कुकर कहने, अपने आप को सिख कहने, तो फिर सिर्फ गुरु की गल होवे। जिथे मर्जी घर आ, बाहर आ, किते भी आ, खास करके चलो अपने रिश्ते नात्यां जिते किते होया जो सतसंगी एक सतसंगी नूं मिले उदों सिर्फ सतगुरां दी गल होवे, उन्हां दी शोभा दी गल होवे, उन्हां दे गुणां दी गल होवे, ते फिर ही उस रस्ता वधिया है, फिर ही कुछ पता चलेगा। जे उत्थे आके भी असी होर दियां होर गल्लां करी जाने आ ते फिर नहीं, इन्ना वो चीज़ दा नहीं समझ लगदी। इस करके सतगुरां ने जो वचन फरमाए ने कि सतगुरां दे दर ते आके गुरु कोलों गुरु नूं मंगीए, गुरु कोलों गुरु नूं मंग लवांगे तो सारा कुछ ही विच आ जाना है। जे दाता नूं मंग लिया तो सब कुछ ही दातां विच आ गया। तो जे होर अपने मन माखी जिहड़ियां काम करते रहने आ तो वह बई हमेशा ही सानू दुखी करते रहते हैं। इसलिए संगत दे विच भी ये चीज़ होनी चाहिए है कि हर एक कोई भी इत्थे कोई वड्डा जां छोटा, मैं कई बार गल कीती है, वो कहदे वास्ते कीती है, ठीक है वड्डे छोटे असी सब एक, कोई पहला कोई नवा कोई पुराना, पर बई पता नहीं सतगुर दे रस्ते दे उत्ते किहड़ा पुराना चल रहा कि नवा चल रहा है, छोटा चल रहा कि वड्डा चल रहा है, ये किसी नूं नहीं पता। असी बाहरलियां चीज़ों नूं ना करके बस गुरु के बचनों के मुताबिक असी एक दूसरे का अनुमान लगाइए कि जे कोई गुरु के बचन चल रहा है तो वही संगत करिए। जे कोई गुरु के बचनों के उत्ते नहीं है तो वह भावें कोई भी होवे, नवा होवे, पुराना होवे, वड्डा होवे, छोटा होवे, असीं लैना की उहदे कोलों? इहो जिहे रिश्ते नाते बाहर बंदा सुट्टे कढ के, गुरु के रस्ते के उत्ते सिर्फ गुरु ही है एक, उस तो वड्डा ना आद भी गुरु ते अंत भी गुरु, उहदे विच कोई आउंदा ही नहीं होर कोई। जिहड़े गुरु की कोई गल करदा है, कोई गुरु के रस्ते ते सानू तुरन दे उत्ते सहायता करदा है, उही साडा मित्र है। जिहड़ा साडा उत्थे वो नहीं करदा ते वो साडा शत्रु है। बस जदों सिख नूं ये गल समझ लग गई, ये कदी मार नहीं खाएगा, फिर किसी पासे भी नहीं खाएगा। गुरु कुछ भी इनू दिंदा है, गुरु कुछ भी करदा है, वो इहदे भले वास्ते ही करदा है। लेकिन कई सानू इधरों उधरों जिहड़े कई बार कन्नां च पाउण दी, क्योंकि ये अपणियां आदतां जां अपने विचार जिहड़े असीं बदो बदी थोपदे हैं। सतगुरां ने तो बई ठीक है, जिस तरह असीं प्रशाद लैने आ, की पता हुण जिस तरह अज भी अज की गल दसदा है, बच्चे आए ने, होर भी बेटी बाहर भी बैठे कई, उमेश होनी आए अज मत्था टेकाउण वास्ते बेटी नूं,
ਅੱਜ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਆਉਣਾ, ਢੋਲ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਉਹ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਢੋਲ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਤੇ, ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਮਿਟਣੀਆਂ। ਆ ਡੇਰੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜੇ ਵਾਂਗੂ, ਅੱਛਾ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਭਾਗ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਯਾਦ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਮਦਰ ਡੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਮਦਰ ਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਢੁੱਕਦੀ ਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਤੋਰੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਦਰ ਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਯਾਰਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੋਲੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਖੁਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਦਰ ਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ
ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਡੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਕੁਛ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮਦਰ ਡੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਦਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਹਾਰ ਹੂਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਰ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਛਬੀਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਛਬੀਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਛਬੀਲ, ਅੱਜ ਪਿਆ ਦਿਓ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਫਾੜਨ ਤੱਕ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਬੁਰੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਕਾਂ ਕਾਲਾ ਵਾ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਵੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਰ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕੈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਭਰਮੈ ਕੇ ਛੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਇਹੋ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਪਟ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ ਕਿ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਛ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਗਾਫਲ ਖਾਈ ਮਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਮਨਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਭਰਮੇ ਕੇ ਛੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਤਰੇ। ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਤਨ, ਉਹ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਫਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਲੋ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਔਕਾਣ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਭੈ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਤੇ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੇ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਰੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੜਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਈ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਸ਼ ਘੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਮ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਇਹੋ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ, ਸੰਜਮ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਇਹ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ, ਸੰਜਮ ਸੱਚਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਰੱਖੇ, ਸੰਜਮ ਸੱਚਾ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਨ ਨੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ,
ਸੰਜਮ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਐਥੇ ਸੁਖ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰਖਸੀ, ਅੱਗੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਏਕ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੱਖ ਬਾਂਹ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਰੈਣੀ ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਾਧਵ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਰਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਤੁਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਏ, ਜੋ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਰੋਸੇ ਤੋਸੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ।
ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਧੁੰਦਲੀ ਪਈ ਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ जगह ही आओ, लेकिन कम से कम जिथे असी उन्होंने मंदिर बना दिता ਜਾਂ जिथे ही स्कूल कह दिता, जिथे क्लास लगी उत्थे आ, कम से कम उत्थे जाके तो सानू पूरा चाहिए कि उस तरीके दे नाल चलीए। तो ये अपना ख्याल आप रखना है, अपना ख्याल आप रखना है, किसी ने नहीं रखना। ये शुरू तो संसार इस तरह ही चलता आ रहा है, शुरू तो ही जिस तरह काल धक्के मारता आ रहा है, किते ना किते बैठ के धक्के वजते हैं। सतगुਰਾਂ ने फरमाना कि बई इतों तक गुरमाई ने फरमा दिता सी कि जे बाणी भी गुरु के बचनों नाल मेल खाती है तो गुरमाई कहन लगे कि मैं उन्होंने सही कहना है, नहीं तो मैं पहला गुरु नूं तरजीह देना है। आप ही सतगुਰਾਂ ने बचन कई बार फरमाया कि बाणी का एक एक बचन जिहड़ा आ करोड़ों करोड़ों रुपया का भी कहीए तो उसकी कीमत घट है, लेकिन क्या कि गुरु गोबिंद दो खड़े किसके लागू पाए, भले हारी गुरु अपने जिन गोबिंद दियो मिला। पर असी छोटी छोटी चीज़ों ते ही डिग पैंदे आ, माड़ी माड़ी छोटी छोटी गल्लां ते ही असी भरम लैके जां कोई चीज़ों नूं खलो जाने आ। नहीं, इस तरह का नहीं। सिख नूं है बिल्कुल जिस तरह हजूर ने बचन फरमाए सी कि ढिला मटला बंदा तो दुनिया च कामयाब नहीं है, भगती च तो उन्होंने ज़्यादा रुकावटां आउंदियां ने, क्योंकि मन ने ढा ढा करना कि करना की इस काम दे विच, क्योंकि मन नूं वो स्वाद उत्थे आउंदा ही नहीं अजे जिहड़ा बाकी थावां ते आउंदा है, जो निंदिया चुगली च आउंदा है, जो बाहर दे रंग तमाशे वेखण च आउंदा है, जो खाण पीण च आउंदा है, वो इनू इत्थे मिलदा नहीं। तो बेरसा जिहा जिस तरह जीवन तो वो क्यों इत्थे चलना चाहेगा। मन ने तो कोई ना कोई अगे लभदा पिया वा, तो जे असीं आप ढिल दे दित्ती इनू तो फिर नहीं, फिर ये गया ही गया वा। इस करके ऐ लगामा कस के क्या कि कामी क्रोधी मस्करा इनसे भगत ना होए, भगत करे कोई सूरमा जात वरण कुल कोए। सूरमे का काम है, जिस तरह सूरमा बाकी कामां जिस तरह जे प्राप्त हो उस भगती के रस्ते के उत्ते भी आया बिल्कुल जिहड़ा एक बार निशाना रख लिया फिर पछाण नहीं हटदा उहदे तो। जिहड़ा छोटी छोटियां गल्लां दे के कोई माड़ी जी कोई गल कोई हो गई, कदी इधरों कंज पै गई, कदी इधरों कंज पै गई, कदी किसे पासे कदी किसे पासे, कदी इधर कदी उधर, वो बेचारा इसे तरह ही ठेडे ठुडे खांदा ही रहिंदा सारी उमर। इसलिए जो भी सतगुਰਾਂ ਦੇ वचन ने उन्हां दे उत्ते विचार करिया करिए, उन्हां नूं पकड़िया करिए, सतगुਰਾਂ कोलों बल मंगिया करिए कि सतगुर जी सानूं अपने वचनां दी समझ बख्शो, समझ बख्शो, असीं दृढ़तापूर्वक उस तौर ते चल सकीए। काम कोई भी जिहड़े हुंदे आ एवें नहीं हो जाते। असीं कह दिंदे आ गुरु दा ते साडा बई जुगां दा नाता है, गुरु दा ते साडा आ नाता है, पर गुरु नाल साडी किन्नी क बनी। परिवार च किसी की कोई ब्याह शादी हो गई, किसी का कोई बच्चा हो गया, कोई अपना वो मोह के नाते ने उन्हों का तो सानू पता है, उन्होंने उत्ते तो पकियाई हो जाती है। जिन्हों असीं कहने कि गुरु के हमेशा तो साडे नाल, गुरु तो साडे इदां जी उदां जी, उहदे वचनां दी सानू फिर भी नहीं कोई प्रतीत आउंदी, कोई किस तरह का हुंदा नहीं। थोड़ा जिहा कोशिश करांगे तो बई सतगुरू दया करनगे, इहनूं तोड़ लैणगे। जे असीं एवें बस आप ही जिस तरह कहते हवा के झोंके ना, जिस तरह वो उड़ते फिरते ने पलोई जी कि बस कदी इधर कदी जिधर की हवाई उधर नूं बह पे, नहीं इदां नहीं। इसलिए गुरमाई दे जदों भी सत्संग दे विच बैठीए जां सतगुਰਾਂ दे किते दर ते जदों आउंदे आ तो एक चीज़ पक्का रखिए कि सेवा वाले बन्ने, सिमरन वाले बन्ने मन लगा के रखिए। फालतू की गल कोई भी करदा, मैं पहलां भी ये कहा सी, कोई भी करदा है, कोई भी होवे, कोई खास होवे, कोई आम होवे, कोई तुहाडा बड़ा नज़दीकी होवे, कोई बड़ा वड्डा उम्र च होवे, बड़ा छोटा होवे, कोई भी होवे, जिन्ना मर्जी तुहाडा सका होवे, जिन्हों अपना अपना हित है ना, वो कोई ऐसे चक्कर च ना पवे। कोई भी करता है उस वेले हथ जोड़ देवे, उस वेले कह दे वीर जी भैन जी बस खबरदार मेरे नाल कोई गल नहीं करनी। जिहड़ा कन्न डा के अपना करेगा वो अपना नुकसान आप करेगा। क्योंकि मैं देखिया इत्थे
ਆਮ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ। ਆਖੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਬਸ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਕੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਸ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਧੱਕਾ, ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਧੱਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਨ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਆ ਮਸਤੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਮਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸਤੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਚੁਣੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣ ਦਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜੇ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵਚਨ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਲੁੱਟਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕਾਲ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ ਕਦਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ, ਹੁਣ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਾਵ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁਲਾ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿੱਧਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਲੋਟਗੰਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਧਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
मतलब ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘੁਮਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਲਾ ਛੱਡੀ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ? ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਅੱਛੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਗੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਹੋਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਚੋਟ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆ ਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਡਰ ਪੈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਡੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੇਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਕ ਕੂਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇਕ ਕਿੱਡਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਕ ਕੂਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੇਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ,
ਪਿਆਰ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸੇ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਕਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 4-4 ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਭਗਤੀ ਡੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕਣ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦੁਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੌਂਏਗਾ ਲੇਟ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉੱਠੇਗਾ ਜਲਦੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇਲੇ ਤਾਂ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।